சுதந்திரத்திற்காக நம்முடைய சுதந்திர காற்றை சுவாசித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். இந்த சுதந்திர காற்றை சுவாசிப்பதற்காக எண்ணற்ற தியாகிகள் தன்னுடைய உயிரை தியாகம் செய்தார்கள். சிறப்பு விருந்தினர் அவர்களை உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துவதற்காக திருமதி இந்துபாலா அசோக் அவர்களை உங்கள் அனைவரின் அனுமதியோடு இந்த மேடைக்கு அன்போடு அழைக்கின்றேன். Of our very special guest this morning, Major General Rajiv Narayanan, who retired from the Indian Army in 2016 after a very long, distinguished career of 37 years. In his last role, he was with the Directorate of Military Operations, New Delhi. Of course, needless to say, he has occupied several positions of importance in different locations across the breadth and length of India, and leadership positions as well, including that of a defense attaché in Tajikistan right after the turbulent 9/11 events. Today, Major General Rajiv Narayanan is known to be an expert on geopolitics, military strategy, the Indo-Pacific region, as well as China and the PLA. He speaks at seminars, he is invited on panels, he addresses meetings, and he has written extensively on these topics. He has edited 3 books already, and his latest publication, which was released as recently as 2023, is also on China and the PLA, and is called The Dragon's Bite. Probably you'd like to look it up for interest. Today, he continues to contribute to society in various capacities as part of the leadership team or as a member of several bodies and reputed organizations. Currently, he is a professor of practice at the IIT Madras. Once again, a very warm welcome to you, sir, on behalf of the entire Ziva family. Welcome to this event and welcome to Ziva. Thank you. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। அடுத்ததாக நமது சிறப்பு விருந்தினர் அவர்கள் உங்கள் முன்னால் ஒரு நீண்ட நெடிய உரையாற்றுவார்கள்.
I was asked to speak about recent events. I do talk a lot on various platforms on YouTube on these issues, and I will keep it short, and I would prefer question answers so that it becomes interactive with you all. I would like to keep it long, so I'll keep it short as much as possible. So like I always do before any talk is to give a background as to what exactly is going on, from where I weave my threads on various incidents. So if we look back in the 79 years, we started with baby steps forward. 15th August 1947. After the rulers had looted you completely. A lot of people may not know that before the new education policy was invoked by the Crown in 1870, our literacy rate was close to 70% across the board. When the Britishers left, they left you at a literacy rate of barely 10%. The future of the country depends on literacy. So that tells you from where you started and today where you have come. We started with a pure socialism route, and I'm not surprised by it. Obviously, you were scared of pure capitalism because that's how you got colonized. The Britishers came in for capitalistic trade and they colonized you. So I'm not surprised that the initial leaders at that time went down the socialism route because we hardly had any industrial infrastructure. But should we have stayed the route so long? That's the moot point. Because it backfired royally by 1991, 44 years down the line when you became bankrupt. You had a balance of payment issue and you needed to give your gold as collateral. India, as I notice that you always change only when your back is to the wall. And so you changed. Some changes, not all. And by another 20 years, 2014, IMF and World Bank were counting you under fragile 5. You may have had the economy at the 10th largest economy, but you were fragile 5. And from there to be reaching the 4th largest economy, the only economy in the world which is thriving and growing, and a report from Fragile 5 to IMF and World Bank telling you that the global economy is dependent on Indian economy. That's where we are. Yes, we need to pat our back because we are here despite everything that the US and the West have thrown at us. You have technology denial, you have had no investment from them for you, yet you have come here. Why do I say this? The US became the largest economy after the 2 world wars by siding both sides initially, especially the First World War. That's when they built the Fort Knox. A lot of narratives tell you today that it was the Romans who gave you the gold for pepper. I'm sorry. We used to send gold everywhere to the world. You didn't depend on the Romans for gold. Most of the jewels, the gold, the diamond used to go from India. So that's another narrative to tell you that you had nothing before the Roman Empire and that they gave you the gold. No. That's not the case. Whether
the Russia, China, India axis will it evolve? Okay, good question. Yes, Russia-India is evolving even more deep. When Putin comes here, Su-57 and S-500 are on the table. Remember, he has not given S-500 or Su-57 to the Chinese. So that's on the table. China, both Russia and India are going to deal it transactionally. Today, China needs us more. He needs your market more. That's why what has he done? Two things he has done. One, he had a ban on sale of urea fertilizers to India. He's lifted the ban and is ready to provide 3 lakh tons per annum. Next, there is some blue acetyl plastic. I hope I'm correct in the name. He had put a ban on that on India, Japan and South Korea. He's only lifted the ban from India. So he's trying to show that I'm opening the market. This is just before Wang Yi is coming. So everybody reads all these things that Chinese do. They'll do something just before some senior visits. How much are you going to open? Niti Aayog has said that up to 24%. Why 24%? The moment you go above 25%, then the person who has invested there has his rep on the board of directors. Then quietly you can buy off the directors and start having a say on the policy. The government has not yet acceded to it. My feeling says that they may keep it as low as 10 to 15% of the FD. People say, let's take money from China. I have one question. Where is the money in China? They have no money. Yuan is toilet paper. If you have yuan, no bank in the world will convert it. No bank in the world, because the rates are laid out by the Chinese. International monetary rates are laid out by a bank of international settlements based in Switzerland, Zurich. It's a private enterprise, but most of the world's reserve bank stroke central bank, which they call a federal bank, are members of that. They sit and coordinate your daily exchange rates. The Chinese are not member of that. So no bank in the world will take it. You'll have to go to a private money changer to get it converted. Okay. So nobody is wanting yuan. So where is the money? If you start targeting the Shaolin temple to loot money, then you have issues. People are not investing in the realty sector. It has collapsed. 30% of its GDP was realty sector. Almost 70% was export, and barely 1 to 2% was what was internal consumption of its GDP. So what they are doing is they are keeping it in banks. And what have Trump and his cronies done? Same thing what they used to do earlier. Create bonds. People are not buying, forcing the banks to buy the bond to get money. So whose money? It's not banks' money. Banks don't have any money. There's no money in a bank which is its own. It's the people's money. But that money is coming in yuan. So we don't want yuan. So there is nothing. So China is going to be transactional because he has burnt his fences with Russia also. They used to have a problem on the Ussuri River. So there is an island called Bolshoi Ussuri. Bolshoi means big. A big island on the Ussuri River. That's where the main problem was. They divided it into 2 parts. Signed an agreement in the late 90s. By early 2000, both the parliaments have ratified it. And in 2023, Xi Jinping issues a map which shows the complete island river. Despite what is going on in Ukraine, not a single unit from the Far East, and yes, sizable compared to what China can bring in, has been moved. Not a single unit from there. That tells you the depth of trust that the Russians have. Yes, it is Russia-India, but both Russia and India are going to play
China, the China card with US. And time to time narratives, especially from the US, Russia will come out, some of our media will throw up, of this Primakov doctrine, which was enunciated by Yevgeny Primakov, the then premier of Russia, way back in 1996, to counter the unipolar US. I hope I have answered your question. विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा सदा शक्ति सरसाने वाला प्रेम सुधा बरसाने वाला सदा शक्ति सरसाने वाला प्रेम सुधा बरसाने वाला वीरों को हर्षाने वाला मातृभूमि का तन मन सारा वीरों को हर्षाने वाला मातृभूमि का तन मन सारा झंडा ऊंचा रहे हमारा इस झंडे के नीचे है देशवराज हम अब चल निश्चय इस झंडे के नीचे निर्भय देशवराज हम अब चल निश्चय बोलो भारत माता की जय स्वतंत्रता है देश हमारा बोलो भारत माता की जय स्वतंत्रता है देश हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा आओ प्यारे वीरों आओ देश धर्म पर बलि बलि जाओ आओ प्यारे वीरों आओ देश धर्म पर बलि बलि जाओ एक साथ सब मिलकर गाओ प्यारा भारत देश हमारा एक साथ सब मिलकर गाओ प्यारा भारत देश हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा கொண்ட நெஞ்சினாய் வா 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 ஒளி படைத்த கண்ணினாய் வா 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 உறுதி கொண்ட நெஞ்சினாய் வா 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 கடி படைத்த மொழியினாய் வா 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 கடுமை கொண்ட தோழினாய் வா 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 கடி படைத்த மொழியினாய் வா 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 கடுமை கொண்ட தோழினாய் வா 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 தெளிவு பெற்ற மதினாய் வா 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 சிறுமை கண்டு பொங்குவாய் வா வா தெளிவு பெற்ற மதினாய் வா 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 சிறுமை கண்டு பொங்குவாய் வா வா
சிறக்க வந்தனை வா 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 களியிழந்த நாட்டிலே முன் போலே சிறக்க வந்தனை வா 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 விளைவாண்டு யாவையும் வாதன் போல் விரியினான் விளக்குவாய் வா 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 விளைவாண்டு யாவையும் வாதன் போல் விரியினான் விளக்குவாய் வா 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 ஒளி படைத்த கண்ணினாய் வா வா உறுதி கொண்ட நெஞ்சினாய் வா வா வந்தே மாதரம் வந்தே மாதரம் ஜெய வந்தே மாதரம் ஜெய ஜெய வந்தே மாதரம் ஜெய ஜெய பாரத 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 ஜெய 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 வந்தே மாதரம் ஜெய ஜெய பாரத ஜெய ஜெய பாரத ஜெய ஜெய பாரத ஜெய 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 வந்தே மாதரம் ஆரிய பூமியில் நாயரும் ஆரிய பூமியில் நாயரும் சூரியரும் சொல்லும் வீரிய வாசகம் வந்தே மாதரம் ஆரிய பூமியில் நாரியரும் சூரியரும் சொல்லும் வீரிய வாசகம் வந்தே மாதரம் நொந்தே கோயிலும் பெண்டே மாயினும் நம் தேசத்த உவந்தே சொல்வது வந்தே மாதரம் நொந்தே கோயிலும் பெண்டே மாயினும் நம் தேசத்த உவந்தே சொல்வது வந்தே மாதரம் ஒன்றாயிருந்து நீ வென்றாயினும் உயிர் சென்றாயினும் வரி கொண்டாதோதுவர் வந்தே மாதரம் ஒன்றாயிருந்து நீ வென்றாயினும் உயிர் சென்றாயினும் வரி கொண்டாதோதுவர் வந்தே மாதரம் ஜெய வந்தே மாதரம் ஜெய ஜெய வந்தே மாதரம் சுதந்திர இந்தியாவின் 79வது சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு நிகழ்ச்சி மிக சிறப்பாக நடைபெற்று முடிந்திருக்கின்றது. கடைசி பொறுப்பு என்னுடைய பொறுப்பு. அனைவருக்கும் நன்றி சொல்லி விடைபெற வேண்டும். நீங்க கொடுத்திருக்கக்கூடிய நேரமும் மிக மிக குறைவு. சார் தான் எல்லா நேரத்தையும் எடுத்துட்டாரு. மற்ற எல்லாருக்கும் நேரத்தை கம்மி பண்ணிட்டாரு. அருமையா ஒரு ப்ரொஃபசர் எப்படி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுப்பாரோ அதே மாதிரி அப்படியே உங்களை எல்லாரும் என்னையும் சேர்த்து அப்படியே உட்கார வச்சு மேல்டேட் நான் ஆரம்பிச்சு நம்முடைய டெபாசிட் என்ன பண்றதுங்கிற கேள்விக்கு வரைக்கும் அருமையாக பதிலெடுத்து சாதுரியமாக அவங்க எல்லாரையும் கையாண்டாங்க. ரொம்ப சிறப்பா போச்சு இந்த நிகழ்ச்சி. நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர் அவர்களுக்கு நமது அனைவர் சார்பாகவும் மனமார்ந்த நன்றியையும் பாராட்டுகளையும் இந்த நேரத்தில் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
நமது எம்டி அவர்கள் சார் அவர்களுக்கு ஒரு பொன்னாடை போர்த்து அவரை கௌரவப்படுத்துவார்கள். பலமாக ஒரு கைதட்டல் தட்டுமாறு உங்களை அனைவரையும் மிக அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அடுத்ததாக இன்றைய நிகழ்வில் நன்றிக்குரியவர்கள் மிக அருமையாக தேசபக்தி பாடல்களை பாடிய நமது ஜீவாவாசிகள் அவர்கள் அனைவருக்கும் நமது சார்பாக மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அடுத்ததாக இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் இந்த அருமை ஸ்டாஃப் அவர்கள் அனைத்து டிபார்ட்மெண்டை சேர்ந்த அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றியும் பாராட்டுகளும். அடுத்ததாக இந்த நிகழ்ச்சி சிறப்பாக நடைபெற வேண்டும் என்று இங்கே அமர்ந்து நம்முடன் உடனிருக்கின்ற அருணை செல்வர் குழுமத்தினுடைய எம்டி திரு பி சுரேஷ் அவர்களுக்கும் குடும்பத்தாருக்கும் ஏனைய டைரக்டர்ஸ் ஜூனியர் டைரக்டர்ஸ் அருணை செல்வர் ஸ்டாஃப் ஆகிய அனைவருக்கும் ஜீவா அனைவர் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றியினையும் பாராட்டுகளையும் இந்த நேரத்தில் நான் தெரியப்படுத்திக் கொள்கின்றேன். அடுத்ததாக சரியா ஜீவாவில் ஒரு ஈவெண்ட்னா 7 மணினா நாம 7 மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். அதுதான் நம்முடைய மரபு, அதுதான் நம்முடைய வழக்கம். இது நாள் வரைக்கும் இன்னையும் அப்படித்தான் இருக்கும். அதற்கு முழு ஒத்துழைப்பு தந்து அந்த நிகழ்ச்சி சிறப்பாக நடைபெற, அதுவும் இன்னைக்கு சுதந்திரம், எங்களுக்கு எல்லாம் சுதந்திரம் இருப்பா, நாங்க எங்க விருப்பத்துக்கு வருவோம் அப்படின்னு மனசுல நினைக்காம குறித்த நேரத்தில் இங்க வந்து சரியாக நான் குளிச்சுட்டு வர்றதுக்கு முன்னாடியே 10 பேர் வந்து கொடி எடுத்துட்டாங்க. அந்த அளவுக்கு மிக நேர்த்தியாக கடமை உணர்வோடு காலம் தவறாது இங்கு வந்து அமர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியினை சிறப்பித்த ஜீவாவாசிகள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றியும் பாராட்டுகளும். இதே மாதிரி ஒரு சிறந்த கூட்டம் நடந்துட்டு இருந்துச்சு. நிகழ்ச்சியினுடைய சிறப்பு சொற்பொழிவாளர் சார் பேசுற மாதிரி பேசி முடிச்சுட்டு 1-2 கேள்விகள் உங்ககிட்ட கேட்கிறப்பா அப்படின்னு கேள்விகளை கேட்க ஆரம்பித்தார். எல்லாம் இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய தொடர்பு தான். சோ எல்லாம் தம்பதிகளாக உட்கார்ந்துருக்காங்க. மனைவி கிட்ட கேட்கிறாரு, என்னம்மா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறீங்களா, உங்க கணவர் உங்களுக்கு நீங்க கேட்டதையெல்லாம் வாங்கி கொடுக்குறாரான்னு. உடனே பக்கத்துல இருந்த கணவர் அப்படியே நுனி சீட்ல உட்கார்ந்துருந்தாரு, அப்படி கத்த அப்படி ஏறி உட்கார்ந்தாரு. அப்பாடா, நாம தான் நம்ம மனைவிக்கு மனைவி என்ன கேட்டாலும் வாங்கி கொடுத்துடுறோம், என்னாலும் செஞ்சிடறோம். பாரு பயங்கரமான பதில் சொல்லுவா, எல்லாரும் என்ன பாராட்ட போறாங்க அப்படின்னு நினைச்சுட்டு அப்படியே சார் அப்படியே உட்கார்ந்துருக்காரு அப்படியே சேர்ல. இப்ப மனைவி எந்திரிக்கிறாங்க, அவருடைய கேள்விக்கு பதில் சொல்றாங்க. நீங்க கேட்ட கேள்விக்கான பதில், நான் மகிழ்ச்சியாக இல்லை. உங்களுடைய கணவர் உங்களை மகிழ்ச்சியாக வச்சிருக்கிறாரா, உங்களுக்கு நீங்க கேட்டதெல்லாம் வாங்கி கொடுக்கிறாரா, அவர் எல்லாம் வாங்கி கொடுக்கறனால நீங்க மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறீர்களா, இதுதான் கேள்வி. அந்த அம்மா அருமையா பதில் சொன்னாங்க, நான் மகிழ்ச்சியாக இல்லை. என்னம்மா இப்படி சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னா, இவர் அப்படியே இவருடைய தலை கீழே பிடிச்சு தலையை தூங்க போட்டு அப்படியே உட்கார்ந்துருக்காரு, நம்ம சுப்பிரமணி சார் மாதிரி. அந்த அம்மா சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க, மகிழ்ச்சி என்பது என்னுடைய கணவர் விலை உயர்ந்த ஆபரணங்களை வாங்கி தருவதில்லை. மகிழ்ச்சி என்பது என்னுடைய கணவர் எனக்கு விலை உயர்ந்த பட்டுப்புடவைகளை வாங்கி தருவதில்லை. இல்லை, மகிழ்ச்சி என்பது என்னுடைய கணவர் 6 மாசத்துக்கு ஒரு பேக்கேஜ் போட்டு காசி ராமேஸ்வரம் இல்லைன்னா சிம்லா ஊட்டி இல்லைன்னா தாய்லாந்து அப்படின்னு கூட்டிட்டு போயிட்டு என்ன ஊர் சுத்த வைக்கிறதுல இல்ல. மகிழ்ச்சி என்பது என்னுடைய குழந்தைகள் பெரிய பரிசு வாங்கி கொண்டு வந்து என் முன்னாடி காமிக்கிறதுல இல்ல. மகிழ்ச்சி என்பது நான் வேறு விதமாக செட் பண்ணி கொண்டேன். ஏனென்றால் இதையெல்லாம் நான் மகிழ்ச்சியை எடுத்துட்டேன்னா சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் வரும்போது என்னுடைய மகிழ்ச்சி துக்கமாக மாறிவிடும். வீட்டுல ஏதோ ஒரு பிரச்சனை, யாரோ என்ன திட்டாங்க, உன்னுடைய மேனரிசம் சரியில்லைன்னு சொல்லுவாங்க, உன்னுடைய நடைமுறை பாவனை சரியில்லைன்னு சொல்லுவாங்க, ஏதோ ஒரு இடத்துல போகும்போது நீ சமைச்ச சாப்பாடே சரியில்லைன்னு சொல்லுவாங்க. இப்படி எல்லாம் வரும்போது என்னால் அதையெல்லாம் ஏத்துக்க முடியாது. சோ மகிழ்ச்சியை நான் என்னுடைய மனதளவில் செட் பண்ணி கொண்டேன். எது வந்தாலும் நான் மகிழ்ச்சியாக இருப்பேன். நல்லது நடந்தாலும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பேன், கெட்டது நடந்தாலும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பேன். இன்னைக்கு சாம்பார்ல உப்பு இல்லைனாலும் மகிழ்ச்சி தான், கேசரியில் நீங்க உப்பு போட்டு கொடுத்தாலும் மகிழ்ச்சி தான், எது போட்டாலும் மகிழ்ச்சி தான். வெஜிடபிள் புலாவை போட்டு வடகரையும் தோசையும் கொடுத்தாலும் மகிழ்ச்சி தான். பூரி மசாலாவில் லைட்டா மசாலா தூக்கலா இருந்தாலும் மகிழ்ச்சி தான். எதுவாக இருந்தாலும் இன்னைக்கு கிளீன் பண்றவங்க 4 நாள் வீட்டுக்கு கிளீன் பண்ண வராட்டி எனக்கு மகிழ்ச்சி தான். இப்படியாக நான் எனக்காக எல்லாத்தையும் பெர்லின் 10 போன நான் போட்ட போன் எடுக்கலைன்னாலும் நான் மகிழ்ச்சி தான், அவனுக்கு வேற ஏதோ வேற நினைச்சுக்குவேன். இப்படியாக நான் என்னுடைய மனதை எனக்காக நான் செட் பண்ணிட்டேன். அதனால இந்த மகிழ்ச்சி என்னுடைய மனதளவில் தான் இருக்கின்றது. நான் எனக்கு எந்த விதமான நல்லது நடந்தாலும் கெட்டது நடந்தாலும் அது என்னுடைய மனதை பாதிக்காது. சோ என்னுடைய மனதில் நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன் என்று மிக அருமையாக பதிலளித்தார்கள். இன்றைக்கு நம்முடைய சுதந்திர தினத்தினுடைய சிறப்பும் அதுதான். சுதந்திரம் என்பது நாம் போராடி பெற்ற அந்த அதில் இல்லை. மனதளவில் நீங்கள் எப்பொழுது சுதந்திரமாக இருக்கிறீர்களோ அன்றுதான் உண்மையான சுதந்திரம். நான் ஆரம்பிக்கும் போதே சொன்னேன், கடைசியாக மனதளவில் நீங்கள் என்று சுதந்திரமாக இருக்கின்றீர்களோ அன்றுதான்
உங்களுக்கு உண்மையான சுதந்திரம். அப்பொழுதுதான் நீங்கள் நிம்மதியாக இருக்க முடியும். எல்லாவற்றையும் மனதில் போட்டு குழப்பி எடுத்துக்கொண்டு நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை ஓட்டிக் கொண்டிருந்தோம் என்றால் நாம் நிம்மதியாக இருக்க முடியாது. ஆகவே மனதளவில் என்றும் இளமையாக இருங்கள், மனதளவில் என்றும் மகிழ்ச்சியாக இருங்கள், மனதளவில் என்றும் சுதந்திரமாக இருங்கள். மீண்டும் ஒருமுறை உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய 79வது சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு தற்சமயம் உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.